السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عروج اعظم۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز میں خبر آپ کو دیں گے۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا بڑا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے ایوانوں میں جارحیت روکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی، ڈائز کے گھیراؤ اور ہلڑ بازی پر ارکان کی رکنیت معطل ہوگی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی دونوں ایوانوں کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں گے، جبکہ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائز کے گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے پی ٹی آئی اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وقار سید سے۔ آگاہ کیجیے گا وقار۔ بالکل، جمعرات کو سینٹ کے اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے ایک رولنگ دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ادارے ہیں اور جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی جو گفتگو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایوان میں جارحیت سے روکنے کے لیے اہم فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو بدزبانی ہوگی، ڈائز کا گھیراؤ، ہلڑ بازی اور اس کے علاوہ سینٹ اجلاس کی کارروائی میں رکاوٹ پر جو سینٹ رول 254 ہے اس کے تحت ارکان کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو قائم مقام چیئرمین سینٹ ہے ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو رولنگ دی ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ آئین اور قانون کا واضح تقاضا تھا، جبکہ اپنی رولنگ کی روشنی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو باضابطہ طور پر خط لکھوں گا اور اس خط کی کاپی تمام پارلیمانی لیڈرز کو جو ہے وہ ارسال کی جائے گی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، جبکہ رولنگ پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب تک جو برداشت کیا ہے آئندہ خلاف ورزی پر سینیٹرز کی جو رکنیت ہے وہ معطل ہوگی، بلکہ یہ رکنیت عارضی طور پر نہیں طویل مدت کے لیے بھی معطل ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ رولنگ جو ہے وہ جمعرات کو سینٹ اجلاس میں دی گئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جو پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر ان کو بھی اس سے متعلق آگاہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو باقی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس جو رولنگ ہے اس کے پیچھے جو سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ جو ایوان کی کارروائی میں جو تعطل آتا ہے اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے فلور پر جو حساس ادارے ہیں، اس کے علاوہ ریاستی ادارے ہیں اور جو پاکستان کے قومی ہیروز ہیں ان سے متعلق جو بیانات دیے جاتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا وقار۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی حکومت نے سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نومئی واقعات میں ملوث ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت اہم رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد، اہم رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب اور شبلی فراز کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار بھی بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ شیریں مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوذب پر بھی پابندی ہوگی۔ شیخ رشید، شیخ راشد، طاہر صادق، فواد چودھری، راجہ بشارت اور واسق قیوم عباسی بھی ای سی ایل پر آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست وفاقی حکومت کو سفارش کے ساتھ بھجوائی۔ ای سی ایل کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔ اور نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ قائد نون لیگ کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایٹمی قوت کی بدولت مارکہ حق میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ کے عوام کو تاریخی منصوبہ دیا ہے۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے، اور اگر پاکستان 1998 میں اگر ایٹمی قوت نہ بنتا تو پھر یہ جو جنگ ہوئی مئی میں اس سال، اس وقت حالات بالکل مختلف ہوتے۔ آج آپ کے اس شہر میں یہ جو منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کے لیے جو تحفہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے اس ضلع کی تقدیر بدلے گی۔ اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ انتہائی
न सिर्फ लायक सताइश है, इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुँह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफ़ॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। मियांवाली और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से PTI की मुसलसल हुकूमत है, लेकिन वहाँ कोई तरक्की का काम नज़र नहीं आया। KP खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला डियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामला देखें। पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट होगा या कल डिफ़ॉल्ट होगा? आज 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। आज अगर बात होती है तो क्या होती है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है। एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक हर कदम हर काम उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मैं मियांवाली गई तो मियांवाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं। आप गुजरात जाके देखे, बारिश होती है तो 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, आज गुजरात में 30 बिलियन का काम हो रहा है जिससे पूरी सीवेज और ड्रेनेज लाइन जो है वो नहीं पड़ रही है। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजर आम पर आ गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से KP से मुंतखब 7 सेनेटर्स की PTI में शमूलियत मुस्तरद कर दी गई। कहा गया कि PTI इंट्रा पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है। आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। ब्रेक के बाद आपको बताएं, KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर 3 अलग अलग ऑपरेशंस किए गए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 9 खारिज हलाक। बलूचिस्तान के इलाका डेरा बुक्टी में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक टांक डिस्ट्रिक्ट में 5 दिसंबर को खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खारिज हलाक हो गए। खुफिया इत्तलात पर दूसरी कार्रवाई लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में की गई, जिसमें मजीद 2 खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों अंजाम को पहुँच गए। हलाक शुदा भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाका डेरा बुक्टी में भी खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द हलाक हो गए। हलाक दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेस के हौसले की तारीफ की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। और वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, सूबे भर में क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। शादियों में रंग बरंगे और पुरतायुश पकवान बनवाने वाले हो जाएं होशियार। अब किसी शादी में किसी से नहीं होगी कोई रियायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म।
शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी और वन डिश यकीनी बनाने का असूली फैसला। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत भी की गई है। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान भी शादी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमारे बहादुर जवानों का नारा है पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था, लाखों अफराद शहीद हुए। सियालकोट आएँ, मैं आपको कश्मीरी महाजरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाऊँ। ये लोग किस तरह खून की लकीर अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदा रेज हुए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि क़यादत जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तहरीक इंसाफ मुकालमा चाहती है। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी पामाल की गई, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। असद कैसर का कहना था कि मुस्तरद लोग कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं होगी।